परम महाशांति है। बेहद के विश्व परिवर्तक आत्माओं को, विश्व सेवाधारी आत्माओं को बेहद की माँ का याद प्यार और नमस्ते। अब कुछ समय के लिए हम दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं और दादाजी से पावर लेते हैं। लाइट हाउस पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो और शक्तियाँ ग्रहण करो। परम महाशांति। समय पर मान परिवर्तन होना और स्वयं के श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन होना। क्या? समय पर मान परिवर्तन होना और स्वयं के श्रेष्ठ संकल्पों से परिवर्तन होना, इसमें रात दिन का अंतर है। क्या? प्राप्ति का जो रात दिन का अंतर है वो क्यों है? एक है समय के हिसाब से परिवर्तन होना और एक है अपने संकल्पों से परिवर्तन करना। तो इसमें रात दिन का अंतर है। स्व के श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन होना, इसमें प्राप्ति की अनुभूति में रात दिन का अंतर है। जैसे आजकल की सवारी कार चलाते हो ना, एक है सेल्फ स्टार्ट होना और दूसरा धक्के से स्टार्ट होना, दोनों में अंतर है ना। तो समय के धक्के से परिवर्तन होना, यह है पुरुषार्थ की गाड़ी धक्के से चलाना। सवारी में चलना नहीं हुआ, सवारी को चलाना हुआ। समय के आधार पर परिवर्तन होना अर्थात सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा प्राप्ति का प्राप्त करना। जैसे एक होते हैं मालिक, दूसरे होते हैं घोड़े। घोड़े से शेर थोड़े, दूसरे होते हैं थोड़े, तो थोड़े से शेर लेने वाले। कहाँ मालिकपन, अधिकारी और कहाँ अंचली लेने वाले। इसका कारण क्या हुआ? साइलेंस के शक्ति की अनुभूति नहीं है। क्या? जो बेहद की साइलेंस की शक्ति की अनुभूति नहीं है और बाप की परख नहीं है, बाप की पहचान नहीं है। इसलिए साइलेंस की शक्ति की अनुभूति नहीं है। इसके द्वारा परखने और निर्णय करने की शक्ति प्राप्त हो। साइलेंस की शक्ति की अनुभूति नहीं है, जिसके द्वारा मतलब जो साइलेंस की शक्ति की अनुभूति नहीं है ना, तो उस न होने के कारण, जिसके द्वारा परखने और निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होने के कारण परिवर्तन तीव्र गति से होता है। समझा? साइलेंस की शक्ति कितनी महान है। साइलेंस की शक्ति क्रोध अग्नि को शीतल कर देती है। जो साइलेंस की शक्ति है, जो बेहद के साइलेंस की शक्ति है, अगर आपने बेहद की साइलेंस की शक्ति आपके अंदर आई है, आपकी आत्मा में, तो क्या होगा? क्रोध अग्नि को शांत कर देगी। जो कितने दिनों से मैं बता रही हूँ कि क्रोध अग्नि है। क्रोध अग्नि बीज को जला देती है, आत्मा को जला देती है, आत्मा की शक्तियाँ नष्ट कर देती है। तीव्र गति से होता है। समझा? साइलेंस की शक्ति कितनी महान है। साइलेंस की शक्ति क्रोध अग्नि को शीतल कर देती है। साइलेंस की शक्ति दृढ़ संकल्पों की हलचल को समाप्त कर देती है। साइलेंस की शक्ति ही कैसे भी पुराने संस्कार हों, ऐसे पुराने संस्कार को समाप्त कर देती है। इतनी साइलेंस की शक्ति में पावर है। और साइलेंस की शक्ति कहाँ है? बेहद के परम धाम में। तो साइलेंस की शक्ति ही कैसे भी पुराने संस्कार हों, ऐसे पुराने संस्कार समाप्त कर देती है। साइलेंस की शक्ति अनेक प्रकार के मानसिक रोग सहज समाप्त कर देती है। साइलेंस की शक्ति शांति के सागर बाप से अनेक आत्माओं का मिलन करा सकती है। कितना अच्छा वाक्य है। साइलेंस की शक्ति शांति के सागर बाप से अनेक आत्माओं का मिलन करा सकती है। साइलेंस की शक्ति अनेक जन्मों से भटकते हुए आत्माओं को ठिकाने का अनुभूति करा सकती है। महान आत्मा, धर्म आत्मा,
सब बना सकती है। साइलेंस की शक्ति सेकंड में तीनों लोगों की सैर करा सकती है। समझा कितनी महान है साइलेंस की शक्ति। कम मेहनत कम खर्चा बालों नशीन करा सकती है। साइलेंस की शक्ति समय के खजाने में इकोनॉमी करा देती है। क्या समय की बचत कर देती है। थोड़े समय में प्राप्ति ज़्यादा हो जाती है, अर्थात कम समय में ज़्यादा सफलता पा सकते हो। साइलेंस की शक्ति हाहाकार से जय जयकार करा सकती है। साइलेंस की शक्ति सदा आपके गले में सफलता की मालाएं पहनाएगी। और जय जयकार भी हो गई, मालाएं भी पड़ गई, बाकी क्या रहा। सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया ना। तो जो सुना, आप कितने महान हो। आप बेहद के आप में कितने महान हो। महान शक्ति को कार्य में कम लगाते हो। वाणी से तीर चलाना तो आ गया, अब शांति का तीर चलाओ। क्या अब बेहद के बच्चों को क्या करना है। शांति का तीर चलाना है, जिसमें रेत में भी हरियाली कर सकते हो। कितना भी बड़ा पहाड़ हो लेकिन पानी निकाल सकते हो। वर्तमान समय शांति की शक्ति प्रैक्टिकल में लाओ। शांति की अनुभूति होती है ना, ऐसे ही चारों ओर शांति कुंड बनाओ। सभी अपने अपने स्थानों को, जहाँ जहाँ बेहद के बच्चे रहते हैं ना, सभी को उस स्थान को शांति कुंड बनाना है। शांति कुंड माना साइलेंस की शक्ति का कुंड। जो भी आवे उस कुंड के अंदर है, उनको भी शांति प्राप्त हो। बेहद की परम महाशांति। పరం శాంతి బేహద్ పరివారమునకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బేహద్దు మా పురుషార్థం స్పీడ్గా స్వయం అదంతటా అదే జరిగే విధానాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఒకటి బండి తోస్తే ముందుకు వెళ్తూ ఉందనుకోండి, అది ఎంతవరకు నడుస్తుంటుంది. అదంతా అదే సెల్ఫ్ స్టార్ట్ అయిపోయిందనుకోండి, అప్పుడు గమ్యానికి చేరుకోగలుగుతూ ఉంటారు. అనగా మీ పురుషార్థం కూడా సమయం అనుసారంగా తీవ్రంగా అయితేనే పరివర్తన అనేది కాగలుగుతారు. సమయం యొక్క ఆధారంతో పరివర్తన అవ్వటము అంటే తోస్తే పురుషార్థం చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళినట్లు అంటూ వివరంగా చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పుడు మీరు ఇంతవరకు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం మా అందరికీ పరం మహాశాంతి అని చెప్తూ ఉన్నారు. బేహద్ విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలకు, విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలకు బేహద్దు మా ప్రియస్మృతులు మరియు యాద్ ప్యార్ చెప్తూ ఉన్నారు. మనము సమయం ప్రమాణంగా పరివర్తన అనేది కావాలి. స్వయం శ్రేష్ఠ సంకల్పాలతోటి పరివర్తన కావాలి. సమయ ప్రమాణంగా పరివర్తన అవ్వటము అంటే మీ పురుషార్థం అనుసారంగా. ఎవరో ప్రోగ్రాం పెడితే ప్రోగ్రాం అనుసారంగా పురుషార్థం చేయటం అనేది దానికి దీనికి రాత్రికి పగలుకున్నంత తేడా ఉంది. దీనిలో ఏం ప్రాప్తి లభిస్తుందో కూడా మీకు తెలుసు. ఒకటి అంతిమ సమయం వచ్చింది, ఇంకా టైం లేదు అంటూ కొంతమంది సమయానుసారంగా పురుషార్థం చేస్తూ ఉంటారు. ఇంకొకరు స్వయం జ్ఞానం యొక్క ఆధారంతో వాళ్ళు చేయాల్సినటువంటి, వాళ్ళు కావాల్సినటువంటి స్థితిని, పరివర్తనను శ్రేష్ఠ సంకల్పాలతోటి చేసుకుంటూ ఉంటారు. స్వపరివర్తన ఎందుకంటే తెలుసు, జ్ఞానం యొక్క ఆధారంతో స్వపరివర్తనయే విశ్వ పరివర్తనకు ఆధారము అని. దీనికి దానికి తేడా ఉంది కదా. శ్రేష్ఠ సంకల్పాలతోటి పరివర్తన అయితే ప్రాప్తి యొక్క అనుభూతి చాలా గొప్పగా ఉంటుంది. ఈ రోజుల్లో కూడా బండి నడిపిస్తూ ఉంటారు, కారు, స్కూటరు చూడండి, క్లిక్ కొట్టడంతో అదంతటా అదే సెల్ఫ్ స్టార్ట్ అయిపోయిందనుకోండి, సీదా సాఫ్గా వెళ్ళిపోతుంది. ఇంకోటి వెనకాల బండి ఎవరన్నా తోస్తే నడిచిందనుకోండి, అది ఎంతకాలం. రెండిటికీ తేడా ఉంది కదా.
అదేవిధంగా పరివర్తనలో కూడా. అందుకని అంటారు బలవంతం బ్రాహ్మణార్థం అంటూ. ఎంతవరకు బలవంతం చేసి ముందుకు తోస్తూ ఉంటే పురుషార్థం అనే బండి నడుస్తూ ఉంటుంది. ఇలా ఎవరైనా తోస్తే మీ బండి, పురుషార్థం అనే బండి, పరివర్తన బండి నడిచిందనుకోండి, అది తోసినంత వరకే. స్వయం మీరు నడిపించుకునే శక్తి లేదు. అది స్వయం అదంతటా అదే స్టార్ట్ కాదు. అప్పుడు ఏం లభిస్తుంది? అందుకని సమయం యొక్క ఆధారంతో పరివర్తన అయితే దాని లెక్క అనుసారంగానే ప్రాప్తి అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు ఒకటి మాలిక్ లాగా ఉంటారు, ఇంకొకళ్ళు గుర్రపు రౌతు. గుర్రమే ఉంది, గుర్రాన్ని నడిపించేవాళ్ళు మాలిక్. అయితే మాలిక్కే గుర్రాన్ని నడిపించాలి కానీ గుర్రం మాలిక్ నడిపించకూడదు కదా. అయితే ఇక్కడ ఒకటి ఉందండి, గుర్రం అంటే రౌతు మెత్తనైతే గుర్రం 3 గాళ్ళ నడిచింది అంటారు. అదే మాలిక్ గట్టిగా స్థిరంగా ఉంటాడనుకోండి, కంట్రోలింగ్ చేసే శక్తి, గుర్రం 4 గాళ్ళ నడుస్తూనే ఉంటుంది. అది కొంచెం తక్కువైంది అంటే ఇక అది కొంటుకున్నట్టు 3 కాళ్ళు నడుస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మాలిక్ నేను, అధికారి ఆత్మను, ఈ కర్మేంద్రియాలనే గుర్రాలు నేను చెప్పినట్టు వినాలి అని నడిపిస్తూ మీరు ఉంటే అధికారాన్ని, విశ్వరాజ్య అధికారాన్ని, ప్రాప్తిని పొందుతూ ఉంటారు. అదే మీరు మెత్తనైతే, మీరు పురుషార్థం చేయకుండా అధికారిగా లేకుండా గుర్రానికి ఆధీనమై కర్మేంద్రియాలకు ఆధీనమైపోతే ఏమవుతుంది? గమ్యానికి ఎక్కడ చేరుకుంటారు? సైలెన్స్ యొక్క శక్తి అనుభూతి అనేది కాదు. బేహద్ సైలెన్స్ యొక్క శక్తి అసలే అనుభూతి కాదు. బాపుని కూడా పరిశీలించలేరు. బాపుని గుర్తించని కారణం వల్ల ఎంతైతే ప్రాప్తి అనుభూతి కావాలో అంత కాదు. ఇక ఈ ప్రాప్తి అనుభూతి కాని కారణం వల్ల సరైన నిర్ణయం కూడా తీసుకోలేరు. ఇటు పరిశీలన శక్తి ఉండదు, నిర్ణయ శక్తి ఉండదు. కారణం వల్ల పరివర్తన తీవ్ర గతితోటి కానే కాదు. అర్థమైంది కదా. సైలెన్స్ యొక్క శక్తి ఎంత గొప్పది. సైలెన్స్ యొక్క శక్తి క్రోధాగ్నిని శీతలంగా చేస్తూ ఉంటుంది. సైలెన్స్ యొక్క శక్తి ఏదైతే బేహద్దు, మరి సైలెన్స్ యొక్క శక్తి బేహద్దు ప్రాప్తిని ఇచ్చేది. మీరు కూడా మరి మీ ఆత్మ లోపల పవర్ని నింపుకోవాలి. అప్పుడే మీ లోపల ఉన్న క్రోధాగ్ని శాంతింపజేస్తూ ఉంటుంది. ఎంతగా మీరు నేను చెప్తూనే ఉన్నాను ఇన్ని రోజుల నుంచి మీకు అంటున్నారు మా. ఈ క్రోధం అనేటువంటి అగ్నికి బీజం, అగ్ని తోడైతే ఇంకా ప్రజ్వలుతూ ఉంటుంది, ఆత్మను కాస్త దగ్ధం చేస్తుంది, ఆత్మ యొక్క శక్తులు నష్టమవుతూ ఉంటాయి. తీవ్ర గతితోటి ఇది జరగాలి. అర్థమైంది కదా. సైలెన్స్ యొక్క శక్తి ఎంతో చాలా గొప్పది. సైలెన్స్ యొక్క శక్తి క్రోధాగ్నిని శీతలం చేస్తుంది. సైలెన్స్ యొక్క శక్తి దృఢ సంకల్పం గనక ఉంటే మీ లోపల ఉన్న అలజడి కూడా సమాప్తమవుతుంది. సైలెన్స్ శక్తియే మీ ఎలాంటి పాత సంస్కారాలైనా సరే వాటిని సమాప్తం చేస్తూ ఉంటుంది. ఇంత గొప్ప మీ సైలెన్స్ శక్తి లోపల పవర్ ఉంది అని. మరి సైలెన్స్ శక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే బేహద్ పరంధామం నుండి. ఆ సైలెన్స్ యొక్క శక్తి మరి ఎలా తీసుకోవాలి అంటే దాదాజీతోటి కనెక్షను, పవర్ హౌస్ తోటి కనెక్షన్ జోడిస్తూ ఉంటే తప్పకుండా ఆ యొక్క పవర్ మీకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. దీని ద్వారా ఎంత అతి భయంకరమైన ఆసురి సంస్కారాలైనా సరే పరివర్తన అయిపోవాల్సిందే. ఈ యొక్క సైలెన్స్ శక్తి అనేక రకాల మానసిక రోగాలను కూడా సహజంగా సమాప్తం చేస్తూ ఉంటుంది. సైలెన్స్ యొక్క శక్తి శాంతి సాగరుని తండ్రి నుండి అనేక ఆత్మలను కూడా కలుపుతూ ఉంటుంది. ఎంత మంచి మహావాక్యమో చూడండి. సైలెన్స్ యొక్క శక్తి అనేది శాంతి సాగరుడు తండ్రి ద్వారానే లభిస్తూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క సైలెన్స్ శక్తిని పొందినటువంటి మీరు అనేక ఆత్మలను కూడా పంచగలుగుతూ ఉంటారు. సైలెన్స్ యొక్క శక్తి అనేక జన్మలు భ్రమించేటటువంటి ఆత్మలకి గమ్యాన్ని అనుభూతి చేస్తూ ఉంటుంది. మీరు మహానాత్మలు, ధర్మాత్మలు అందరూ కూడా ఇప్పుడు ఈ యొక్క శక్తితోటే తయారీ అయి ఉండాలి.
సైలెన్స్ యొక్క శక్తి సెకండ్లో ముల్లోకాలను కూడా విహరింపచేస్తూ ఉంటుంది. అర్థమైంది కదా సైలెన్స్ యొక్క శక్తి ఎంత గొప్పదో. కొద్దిగా శ్రమ పడండి, కొంచెం ఖర్చుతోటే ఎక్కువ ప్రాప్తిని పొందవచ్చు. కమ్ ఖర్చా బాలా నషీన్ అంటూ ఉంటారు. సైలెన్స్ యొక్క శక్తి సమయం యొక్క ఖజానాలో మీరు పొదుపు చేసుకుంటూ ఉంచుకోండి. సమయంని కూడా పొదుపు అవుతూ ఉంటుంది. సైలెన్స్ యొక్క శక్తిని పొదుపు చేసుకుంటే సమయము పడిపోతుంది. కొద్ది సమయంలోనే ఎక్కువ ప్రాప్తిని పొందగలుగుతూ ఉంటారు. తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ సఫలతను కూడా పొందగలుగుతూ ఉంటారు. సైలెన్స్ యొక్క శక్తి ఈ ఆహాకారాల నుండి జై జయకారాలు చేయిస్తూ ఉంటుంది. సైలెన్స్ యొక్క శక్తి సదా తమ యొక్క మెడలో సఫలత మాలను తీసుకొని వస్తూ ఉంటుంది. జై జయకారాలు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. మాల కూడా మీ మెడలో విజయ్ మాల పడుతూ ఉంటుంది. మరి ఇంకేం మిగిలింది చెప్పండి? అన్నీ మీకు దగ్గరికే వస్తూ ఉంటాయి. ఏదైతే మీరు విన్నారో దాని లోతులోకి వెళ్ళి ప్రాప్తిని పొందండి. మీ బేహద్దు ఆత్మలు ఎంత గొప్ప మహాన్ ఆత్మలో మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఈ మహాన్ శక్తిని కార్యక్రమంలో తక్కువ పెట్టకండి. వాక్కులోకి ఎక్కువ పెడుతూ ఉన్నారు. అంటే వాక్కు బాణంలాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఈ గొప్ప శక్తి ఈశ్వరీయ సేవలో కార్యక్రమంలో వినియోగించండి. అప్పుడు శాంతి యొక్క బాణాన్ని నడిపించండి. ఎంత అద్భుతం జరుగుతుందో చూడండి. బేహద్దు పిల్లలు, ఇప్పుడు మీరేం చేయాలి? శాంతి యొక్క బాణాన్ని నడిపించండి. ఏ విధంగా మరి ఎండ మావుల్లో ఇసుకల్లో కూడా సస్యశ్యామలం చేస్తే ఎంత గొప్పగా ఉంటుంది. పచ్చపచ్చగా తయారు చేయటం ఇది గొప్పది. అందుకనే గొప్ప పర్వతం లాంటిది. కానీ దాని లోపల నుంచి పర్వతాన్ని కూడా కరిగించేటువంటి శక్తి మీ యొక్క సైలెన్స్లో ఉన్నది. వర్తమాన సమయం శాంతి యొక్క శక్తిని ప్రాక్టికల్లోకి తీసుకురండి. శాంతి అనుభూతిని పొందండి. ఇలాగా నలువైపులా శాంతి కుండాన్ని తయారు చేయండి. అందరూ తమ తమ స్థానాల్లో ఎక్కడెక్కడైతే బేహద్దు పిల్లలు ఉన్నారో అందరికీ ఆ స్థానంలో శాంతి కుండంగా తయారు చేయండి. శాంతి కుండము అంటే సైలెన్స్ యొక్క శక్తి గల కుండము. ఎవరైతే వస్తారో ఆ కుండం లోపలికి వారు కూడా శాంతి ఇచ్చిపోతూ ఉంటారు. శాంతి పరం శాంతి అనుభూతి అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి బేహద్దు పిల్లలు బేహద్దు స్థితిని తయారు చేసుకోండి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. 2 నిమిషాలు ఈ సైలెన్స్ శక్తిని పొందటానికి కళ్ళు మూసుకొని కూర్చోండి. నేను బేహద్ శాంతి మహాసాగరుడు యొక్క సంతానమును. నేను మాస్టర్ సైలెన్స్ శాంతి సాగరుని యొక్క మాస్టర్ స్వరూపమును. నేనిప్పుడు నా లోపల ఉన్న అనేక పాత సంస్కారాలను సమాప్తం చేసుకొనుటకు బేహద్ దాదాజీ యొక్క కనెక్షన్ను జోడిస్తూ ఉన్నాను. నేను నా మనసు బుద్ధితోటి బేహద్ పరంధామంలోని బాప్ దాదాజీ దగ్గరికి చేరుకొని ఆయన నుండి పవర్ పొందుతూ ఉన్నాను. నా లోపల బేహద్ పరం శాంతి చార్జ్ అవుతూ ఉంది. ఇది శాంతి కుండల్లాగా నా లోపల నా చుట్టూ కూడా తయారైపోతూ ఉంది. ఈ యొక్క శాంతి కుండములోని అగ్ని అనేది, క్రోధాగ్ని అనేది
లేకుండా సమాప్తం అయినది. నేను శాంతి కుండంలో ఉంటూ నిరంతరం 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 పురుషార్థం చేస్తూ ఉన్నాను. అచ్చా, పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై.